ژور بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل۔ کانگریس پارٹی ہند سینئر لیڈر راہل گاندھی آج ضلع پنچک دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ طارق حمید کرا، غلام احمد میر تو پارٹی ہند دویم سینئر لیڈر تہ موجود یس۔ دورس دوران یہ تمو شیلنگ ست سپدمت نقصانک جائزہ ہیوت، تتہ تمو مارہ سپدمت لوکن ہند لواحقین ست تعزیتک اظہار کورمت۔ یل زن تمو ات موقع پہ گردوارس مز گھت حاضری تہ دس۔ دورس دوران یہ لوکو طرف حزب اختلاف لیڈرس کیاہن معاملن حوالہ زان دن آئہ، تتہ تمو وونمت زِ یم معاملہ مرکزی سرکارس تام واتناونچ کرن تم پورٕ کوشش یُتھ زن سرحدی علاقن مز روزن والن لوکن راحت واتہِ۔ لوگوں سے بات چیت کی، ان کی جو سمسیا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 2-3 چیزیں نیشنل لیول پہ ریز کرنی ہیں، وہ میں ریز کروں۔ یپر ممبر اسمبلی راجوری تو کانگریس پارٹی ہند سینئر لیڈر افتخار احمدن راہل گاندھی سندس دورس حوالہ کت کران وونمت زِ راہل گاندھی جموں کشیر ست سٹھا لگاؤ تو یل تہ کانٛہہ حٲدثہ جموں کشیر مز پیش آو، راہل گاندھی وٲتۍ تمہ سات جموں کشیر مز لوکن ست یکجہتی ہند اظہار کرنے۔ جموں کشمیر راہل جی کے ہمیشہ دل میں بستا ہے اور لوگوں کا دکھ درد راہل جی کے بڑے قریب رہتا ہے۔ جب پہلگام کا حملہ ہوا تو راہل جی نے کشمیر کا وزٹ کیا، جو لوگ گھائل تھے ان کو ہاسپٹل میں جا کر ملے، اور جو لوگوں نے شہادت دی ان کو شردھانجلی بھی ارپت کی، خراج عقیدت بھی دی، اور آج شیلنگ میں جو پونچھ ضلع میں نقصان ہوا 13 لوگوں نے شہادت دی اور لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، اس کو دیکھنے کے لیے راہل جی ایز اے لیڈر آف اپوزیشن یہاں آئے۔ اور اس دیش کا کوئی بھی بڑے نیتاؤں میں راہل جی پہلے نیتا ہیں جنہوں نے یہاں کا وزٹ کیا۔ وہ گردوارے میں بھی گئے، مندر میں گردوارہ صاحب میں گئے، مندر میں گئے، وہاں مدرسے میں بھی گئے اور لوگوں سے بات کی، جو لوگ شہید ہو گئے ان کے پریواروں کو ہمت دی، ان کے ساتھ بات کی، ان کا دکھ درد بانٹا، اور یہاں کے لوگوں نے جو ان کو اپنی دقتیں پریشانیاں بتائی ہیں، راہل جی نے ان کو بھروسہ جتایا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آنے والے سیشن میں ان کی آواز اٹھائیں گے اور سرکار کو بھی اس کے بارے میں لکھیں گے۔ تو یہ ہمیں امید ہے کہ راہل جی کا وزٹ جو ہے لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے کا سب سے بڑا ایک لوگوں کو ہمت آئی ہے۔ بڈگامس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف عوامی دربارک سانز کرنا آمت، یتھ مز سریندر کمار چودھری، ناصر اسلم وانی، سیف الدین بٹ تو علی محمد ڈار علاوہ دویمو پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورت حالس حوالہ قطن ڈل دن آو، تتہ ورکرن پہ زور دن آمت زِ تم گژھن سرکارک کام کار گھر گھر واتناونس حوالہ کام کرن، یُتھ زن زیادہ کھوتہ زیادہ لوک پارٹی ست وابستہ سپدن۔ ذرائع ابلاغ ست کت کران نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری PDP نقطہ چینی کران وونمت زِ امہ سیاسی جماعت طرف پریتھ وز جموں کشیر ہندین لوکن ست سیاسی استحصال کرنا آمت تو آز غلط بیانی کرت لوگ گمراہ کرنچ کوشش کرنے یوان۔ تاہم یم تہ وعدہ نیشنل کانفرنس پارٹی طرف لوکن ست کرنا آمت تم وعدہ پورہ کرنس حوالہ ی پریتھ ممکن قدم تلنے۔ میں نے کیا کہا، اور سمجھدار وہی ہے جو اشاروں میں سمجھ جائے، مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، وقت آئے گا، ہم وقت کے انتظار میں ہیں۔ پہلی بات تو ہم کوشش یہی کریں گے، ہمیں ایکسپلین کرنے کی کوشش نہ کرنی پڑے، بھگوان سے یہی دعا کریں گے۔ اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا تو وہ وقت بھی آئے گا جب ہم ہماری ایک ایک بات بھی کھول کے بتائیں گے، تو لہٰذا میں نے جو کہا ہے اسی میں آپ سمجھ لیجیے۔ PDP کو جہاں تک تعلق ہے میں نے کہہ دیا، وہ جہاز ہے جو سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا ہے، اور سمندر میں جو ڈوب جائے وہ کبھی باہر نہیں آتا۔ اور PDP نے لوگوں کی، میرے غریب لوگوں کے، جموں کشمیر کے غریب بچوں کی بددعائیں لی ہوئی ہیں۔ جب وہ کرسی پہ تھے وہ کیا بولتے تھے اور آج کیا بول رہے ہیں، اس میں یہ جو ہمدردی آج PDP دکھا رہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، اور خاص کر کشمیر کے لوگوں کو، ان کو یہ نوجوانوں کو پوچھنا چاہیے PDP کے رہنماؤں سے کہ بتائیے کہ اس میں جو باتیں آپ کرتے تھے وہ کیوں کہتے تھے۔ اگر میں باتیں ریپیٹ کرنا شروع کروں گا تو بہت کچھ ہے۔ اگر یاد کریے اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے، یاد کریے اس میں جو پارٹی اس میں کی چیف منسٹر تھے PDP کے، کیا کہا تھا اسمبلی کے اندر، آج بھی وہ پروسیڈنگ نکالیے۔ جب یہاں سے لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ مدعوں پہ بات نہ کی جائے تو انہوں نے یہ کہا تھا کیا اب مولوی ہمیں بتائیں گے، ملا بتائیں گے مسجدوں سے کہ ہم نے کون سی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے کشمیر کے اندر؟
मैंने कहा ना, मैं क्योंकि मैं साथ रहा हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि पीडीपी ने अपने उस 4 साल की हुकूमत में जो कुछ किया वो जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं, हिंदुस्तान के भी जानते हैं, और जम्मू कश्मीर का नौजवान भी जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, एक तंजीम है। सरकार ने फैसला करना है, और जितनी जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सरकार की जिम्मेवारी है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बहाल करना, कश्मीर के टूरिज्म को बहाल करना, उससे ज्यादा जिम्मेवारी हिंदुस्तान की सरकार की है। और हिंदुस्तान की सरकार को यह फैसला करना होगा कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को हमने कैसे बहाल करना है। जम्मू कश्मीर के जो बच्चे रोजगार इस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ लगे हुए थे या बाकी चीजों से लगे थे, वो कैसे उनका फेथ और उनका जो बच्चे हैं गलत रास्तों में न चले, उनको कैसे रोका जाता है। इसलिए उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और जम्मू कश्मीर की सरकार वो अपनी जिम्मेवारी निभा रही है और पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जम्मू कश्मीर का जो है स्टेट का दर्जा और स्पेशल स्टेटस का जम्मू कश्मीर की सरकार उसके लिए जदोजहद कर रही है। बडगाम के लोग मेरे हैं, हमारे सरकार के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और शेर कश्मीर के हैं। इसलिए बडगाम के लोग, ये परिवार में हम बैठे थे, परिवार की बातें मेरे भाई कोई बाहर डिस्कस नहीं करता, हम क्यों करें आपसे? परिवार की बात है, उनके गिले शिकवे हमारे साथ हैं, आप क्यों बीच में पड़े हैं? आप क्यों टांग उड़ा? बडगाम के लिए उमर साहब की डायरेक्शन है कि आप लोग जिनके भी वोटर्स यहाँ बडगाम में गए हैं और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, वो बडगाम के लोगों की इस वक्त पूरी तरह खिदमत करें और उनके मसले और मुश्किलात में उनका इजाला करने में आगे रहे। और ख़ासकर अपने एडवाइज़र नासिर साहब को इसका इंचार्ज रखा। आज ना इलेक्शन है न कुछ है, मगर इस वक्त भी वो बडगाम का ख्याल रख रहे हैं, प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए हैं और काम भी करवा रहा है, तो ये उनका एक बड़ापन है। उस बारे में चीफ मिनिस्टर से मैंने 2 बार अमित शाह जी को फोन कराया। उन्होंने पहली बार बोला 10-12 दिन पहले अमित शाह जी ने कि 8-10 दिन लगेंगे, आर्मी से बात करके उसने 8-10 दिन लगेंगे, वहाँ बैंकर्स बना रहे हैं। तो फिर वो बैंकर वहाँ गुरवेट में, मुजफ्फर में, दौलतपुर में बना रहे थे। वहाँ मैं खुद गया, SHO को भी बोला कि कहाँ बनाए, क्योंकि ये लोगों में ना बनाए। तो उसके बाद फिर फोन किया परसों सेक्रेटरी से, उमर साहब से करवाया मैंने अमित शाह जी को कि ये जानवर बन रहे हैं और उन लोगों का, तो हम पीछे उसका, फिर उन्होंने ब्रिगेडियर शरीफ आबाद के अंडर ये आता है। ब्रिगेडियर ने बोला सोमवार तक इंशाअल्लाह रहमान बहक में जाएंगे लोग और टूरिस्ट। सोशल वेलफेयर महकम तरफ आज दमाल हांजीपुरा कोलगमस मज कैंपुक सांस करना आमुत, यथ मज वजीर मौसूफ सकीना यतू तो महकम के जिम्मेदारों अलाव जिस्मानी तौर खास लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये वजीर मौसूफा सकीना यतूवन जिस्मानी तौर खास लूकन मज कई किस्म जदीद आलात बगराई, तत तमो वोनमुत ज़ कैंपन हिंद सांस करने सत जिस्मानी तौर खास लूकन राहत वातन। ये जन तमो वोन यथन कैंपन हुंद सांस रोज ब्रोह कुन जारी, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। कितने थे? वो लगभग 180 के करीब थे, जिनको आज इस कैंप के जरिए जो है, चाहे वो हियरिंग एड हो, ट्राईसाइकिल हो, और भी जो जिसके लिए अप्लाई किया था, वो आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इनको यहाँ पे फराहम किया गया। इन कैंप को मुनक्कद करने का मकसद यही है कि डोर स्टेप्स पे इनको ये फैसिलिटीज़ हैं दी जाए, क्योंकि ये लोग एक तो जब डिसेबिलिटी होती है वो बजाय खुद इंसान के लिए एक टॉर्चर होता है, फिर फैमिली के लिए टॉर्चर होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन लोगों को जिस भी तरह से, चाहे वो पेंशन का इजाफा है जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में ऑलरेडी किया हुआ है, चाहे वो डिसेबल पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन है, उसको बढ़ाया गया है। और दूसरा, ये कैंप करने का मकसद यही है इन लोगों को जो फैसिलिटीज़ हो अब वो इनको फराहम हो सके, ताकि अपनी लाइफ जो है उसको नॉर्मल तरीके से बसर कर सके। जैसे हियरिंग एड हो, सुनने में कभी दिक्कत आ जाती है तो मुश्किल होता है, वो हियरिंग एड जब इनको मिल जाता है तो आसानी। इसी तरह ट्राईसाइकिल की बात हो, अगर इनको जाना हो कहीं आसपास में, इनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर ये बजाय खुद अपने आप में ये चीज़ें कर सकते हैं तो गवर्नमेंट इनको इसमें ये सपोर्ट कर रही है। वो वजह था आज ये कैंप यहाँ पे करने।
سنبل بنڈپورس مز یہ حالی نعرہ واردات دوران کئی رہائشی ڈانچہ نعرہ بازی سپد تج آز متاثر لوکو طرف احتجاجی مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس من شامل لوک میونسپل کمیٹی خلاف نعرہ بازی کران احتجاجس من شامل لوک کو طرف ون آمت یدوی تم رہائشی ڈانچن ہند شہر پر کرن یژھان تاہم میونسپل کمیٹی ہندو ذمہ دارو طرف تمن امیک اجازت دن یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاجس میں شامل لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت زیادہ معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین دکان نار دکان رات آئی ول ژور دہ پن پران دکان پہ کھڑا سلپ تم دان ترا کہین تم بنانے دان کہین خبر دپان ترا سلپ کہین اس دت ساری پراپرٹی دکان دد گھر دد تمام پراپرٹی دز سون گزار بنا دکان کر بچہ مزور مشکت کر پالن پنس عیالس باقی کہین کرن نہیں بچا ان کے پاس اب پرانا ہی ٹھیک کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں وہ بھی میونسپلٹی اس پہ روک لگا رہی ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں چاہیے ڈی سی صاحب نے خود دیکھا ہے سب کچھ جل گیا کچھ نہیں بچا ان کے پاس ہمیں یہی واپس چاہیے جو تھا 2 منزل کا تھا پھر بھی 1 ہی منزل بنا ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے تو آپ کو کون روک میونسپلٹی روک رہی ہے اور کوئی نہیں باقی میونسپلٹی روک رہی ہے بار بار روک لگا رہے ہیں کچھ بھی نہیں بنانے دے رہے سب کچھ جل کے راک ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں میونسپل مت بناؤ ہمیں کاغذ چاہیے اس وقت بے روزگار کہاں سے لائیں گے کیا کریں گے اس میں FIR لگ چکا ہے سب کچھ تو جل گیا ہے اب کیا بچا ہمارے پاس ڈی سی صاحب کو اپیل ہے کہ جلد سے جلد یہاں پہ آئے ہمارے ساتھ انصاف کریں بے روزگار روڈوں پر آئے ہیں یہ بے روزگار ہے سارے اب آپ کیا چاہتی ہو بس انصاف چاہیے اور کچھ نہیں سر وہ اگر کام سر چلان اگر نو سر بنوت کی سنو جیل وہ اگر دیت کر کام سر یہ کر ونکس کام بند اوتر پہ کام چلا آج کت کیا آوات اجازت گزارش مزور بیچ طبقہ سر پانے سون حالت کیا گو اچھے بیشنس ووتمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکٹ ہاؤس شپینس مز آز PDP طرف پروگرام سانز کرنا آمت یت مز پارٹی ترجمان سید تجمل زہیب یوسف میر تو دویمو ذمہ دارو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی ہند سوشل میڈیا ٹیم کس کامہ کارس حوالہ کتھن دل دن آو تج ون آمت پارٹی ہند منشور گھر گھر واتنس حوالہ سوشل میڈیا ٹیم مزید متحرک کرنے یت زن عام لوکن تو نوجوان تام پارٹی ہند بنیادی منشور واتنس مز آسانی سپدے دیکھیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایجنڈا جو ہے اتنا طاقتور ہے اتنا لوگوں کے لیے ہے کہ اس سے سوشل میڈیا کی رسائی کے ذریعے اگر عام لوگوں تک پہنچایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو جنریشنز ہیں ینگ جنریشنز ہیں ان کو شاید مفتی صاحب محبت جی اور باقی لیڈران کا جو رول ہے جموں کشمیر میں اس سے متعلق انہیں اور زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں اور چونکہ جب میں سیاست میں داخل ہوا تو الیکشن لڑا الیکشن کے بعد جب واپس آئے تو مجھے اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنے کا موقع ملا سوشل میڈیا کا ہیڈ کرنے کا موقع ملا تو ہمارا جو کنونشن چل رہے ہیں پہلا سری نگر کا پھر اننت ناگ پھر اس کے بعد ماحول دونوں ملکوں کے بیچ میں کشیدگی پیدا ہوئی اور دوبارہ اس سیریز کو ہم نے شروع کیا اور آج تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہم شوپین میں آئے ہوئے ہیں اور صرف سوشل میڈیا کے جو ہمارے زوما ہے چاہے وہ بچی کانسٹیچوئنسی ہو یا ہمارا شوپین کانسٹیچوئنسی ہو امام صاحب شوپین اس میں یہ ڈسٹرکٹ کے جو کانسٹیچوئنسی میں ہمارے لوگ ہیں یووا ہے ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا انٹریکشن کا موقع ملے گا اور جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا پرچار ہے کہ جموں کشمیر میں شوپین میں اگر آپ کو 5 بجے کے بعد آپ گھر سے باہر نکلتے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مفتی صاحب نے پہل نہیں کی ہوتی تو یہاں اتنا آسان کولگامس مز آز یوتھ سروس اینڈ سپورٹس محکمہ طرف انٹر ڈسٹرکٹ زون ٹورنامنٹ سانز کرنا آمت یتھ دوران تقریب مز ممبر اسمبلی کولگوم محمد یوسف تارگین تو محکمہ کے ذمہ داروں علاوہ طالب علمو شرکت کر ات موقع پہ یہ مختلف کھیل مقابلن ہند سانز کرنا آو تت ذرائع ابلاغ ست کت کران محمد یوسف تارگین وونمت مرکزی سرکار طرف جموں کشیر ہند خصوصی درجہ ختم کرت جموں کشیر ہندن لوکن ست نا انصافی کرنا آمت یل زن تمو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپیل کر افسر شاہی ختم کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن عام لوکن
राहत वाते। हमारा एक स्पेशल स्टेटस था 370 का, वो खत्म हुआ और कहा गया कि अमन अमान कायम होगा, तरक्की होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज की हुई? बारूद की। इन्वेस्टमेंट किसकी हुई? झूठ की। आज मुझे डर लगता है अखबार वालों से जब मुलाकात करता हूं, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या मैंने कहा और क्या कुछ कल नशर होगा। मैं बड़ी बड़ी चैनल की बात करता हूं। ये हाल है। और इसीलिए जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, इन्होंने कहा था इन्वेस्टमेंट होगी। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं असली सरकार से, आपके सवाल का जवाब, जिनके पास आज भी ताकत है, बीजेपी की सरकार। हमें ज्यादा नहीं, 7 साल का, जब से आप वहां भी और यहां भी हाकिम रहे, जम्मू कश्मीर में क्या इन्वेस्टमेंट हुई? ये माइनस है और वो भी आज ली जा रही है। ठेकेदार भी यहाँ का नहीं, बहुत कम। मैं ये नहीं इल्जाम नहीं देता हूं मैं, क्योंकि मैंने यही सीखा है सियासत में, दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, और जो मुझे नजर आता है, दिखने को मिलता है, मैं वही कहूंगा। धोखा है हमारे साथ, सरकार ने धोखा किया। जब हमारे एक हिस्टोरिक स्टेट का दर्जा हटाया गया, आपके सवाल का जवाब, अरे साहब इस बात पर भी चर्चा कर। यहां चुनाव हुए और मैंने पहले ही दिन कहा कि हमारी लेजिस्लेचर को यह भी मालूम नहीं किस मुद्दे पर हम कानून साजी करें। मैंने ये भी कहा तब, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको ये पता नहीं कि फाइल उधर जाए या इधर जाए। हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं, ज्यादा से ज्यादा यही है कि उसको ट्रांसफर उधर से उस गांव से इस गांव, ये काम है। हमारे मसाइल हैं। अभी आपने कहा बेरोजगारी, हमारे पास डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं हर डिपार्टमेंट में, हजारों की तादाद में। मैं आपकी वसातत से चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर लूंगा, आपने अपने अवलियन फुर्सत में नौजवानों के फ्यूचर के बारे में कुछ कदम उठाइए। ये जो जगहें खाली हैं उनको रेफर कर लीजिए सिलेक्शन बोर्ड्स में, ताकि एक उम्मीद की किरण नजर आ जाए हमारे नौजवान को। और मेरा ये भी मशवरा है सारी सियासी पार्टियों के, मुल्क भर की सियासी पार्टियों को, आप तो कश्मीर को ताज कहते थे, जरा हमारे सर की तरफ देखो, ताज कहाँ है? अब तो टोपी भी नहीं है, अब तो बाल भी नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट में बात कर ले। कब तक हमें बेइज्जत किया जाता रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है मैं ज्यादा तकरीर कर रहा हूं। डोडस मज ये यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ इंटर डिस्ट्रिक्ट जोन चेस तो कबड्डी टूर्नामेंट साइंस करना आव, तत जिला तरक्याती कमिश्नर डोडाहन अ टूर्नामेंटस आज 10 तुलमुत। यल जन तिमो अत मौकस पे वोन ज बच्चन मयारी तालीम फराहम करनस सतन प्रोग्रामन हुंद साज करने युद्ध जन बच्चन हिंस जिस्मानी नशनुमा तो सपद। जिला तरक्याती कमिश्नरन अत मौकस पे गलत वत इख्तियार करने वाले नौजवान वोनमुत तिम गन सही वत पे युद्ध जन तिमन ब्रोह पकुन तो पन जिंदगी आसानी सान गुजारनस मज ते आसानी सपद। डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर जोनल स्पोर्ट्स कंपटीशन का आगाज़ हुआ ज़िला डोडा में, हेडक्वार्टर में। इसमें तमाम स्पोर्ट्स, इसमें कबड्डी, चेस और अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रपोज्ड हैं। अभी हमने पहले इंडोर स्टेडियम में पूरा जो कबड्डी की इनॉग्रेशन की, बच्चों ने नशा मुक्त प्लेज ली और स्पोर्ट्स को कैसे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना है और कैसे स्पोर्ट्स के ज़रिए अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, उसकी प्लेजेस की। इसके बाद यहाँ पे चेस के मैच में आए हैं, जहाँ बच्चे अपनी जो माइंड की पावर है, माइंड पावर को यूटिलाइज करके ये अच्छी बेहतरीन गेम खेल रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं जो हमारा शूटिंग रेंज है। आपको बताना चाहूँगा कि सद्भावना के तहत आर्मी के साथ मिलके हम अपनी शूटिंग रेंज को और बेटर करने जा रहे हैं, उसमें भी हमारी कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं ज़िला में स्पोर्ट्स को एक अच्छे लेवल पे बढ़ावा देने के लिए
हम सब कार्यरत हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में पढ़ाई के साथ साथ अच्छा करें। ये जो बच्चे यहाँ पे गेम खेलते हैं इसमें तो क्राइटेरिया वगैरह रखा गया है? देखिए अभी जो ये है ये मेल विंग है, इसके बाद हमारी फीमेल विंग भी आएगी और ये तमाम स्कूल्स के हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों सम्मिलित हैं। मेरा नाम दाऊद मीर है, मैं जोन भागवा का रहने वाला हूँ और मैं HSS कास्तीगढ़ से आया हूँ। ये जो हमारे इंटर जोनल लेवल कंपटीशन आज यहाँ पर हो रहे हैं, हमारा टैलेंट जो है वो आगे निकलने दिखाने का मौका हमें मिलता है। मेंबर असेंबली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईदन आज कस्बे कन कयान इलाकन हुंद दौर कोर्मुत याथ दौरान तिमो सूरत हाल सामने अत मौके पे तिमो अकिस यूनिटस इफ्तिताह कोर तत तिमो वोनमुत ज लूको तरफ ये कया मसले वतलावन आय तत रोज तिहज कोशिश ये मसले जिम्मेदारन ताम वातनावन युत जन आम लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो डोर स्टेप पर हर एक को पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज मॉडर्न ज़माना है और इस मॉडर्न दौर में सब को सुविधा मिलनी चाहिए ट्रांसपोर्ट के हैसियत से। और मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट की बड़ी जो दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, वो हल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और मैंने यहाँ आम वफूद से भी बात की और उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी दुश्वारियाँ हैं हमें और कैसे वो एड्रेस हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी ये मामला उठाऊँगा और जो वादीन गवर्नमेंट स्कूलन मज ये बच्चन हुंद दाखिल बढ़ावनस हवाले सरकार तो महकमे तलीम तरफ एनरोलमेंट प्रोग्रामन हुंद संज करने यह दौरान वालदेन वन तिम गसन पन्न बच्चन हुंद दाखिल गवर्नमेंट स्कूलन मज करें युत जन तिम सरकार तरफ मुतारिफ करना आमच मुख्तलिफ स्कीमन हुंद फायदा तुलन तत शेरबुक पटनस मज कायम मिडल स्कूलस मज सिर्फ 4 बच्चे तो 3 वस्ताद युस जन आज महकमे तलीमस पे बोड़ सवाल तु। गुलिस्तान न्यूज़ टीमस ये अत मामलस हवाले पाई लोग तो सोन टीम वोत ओत यह दौरान तिमो तमाम सूरत हाल साम हेनस अलाव अत तैनात वस्तादन सत कत कर जे आखिर क्या वजह ज अत मिडल स्कूलस में सिर्फ 4 बच्चे जेर तलीम तो क्या आज ताम महकमे तलीम हिंदन जिम्मेदारन हुंद जोन अत स्कूलस कुन गोमुत। महकमा एजुकेशन के जहां पे हम दावे देखते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला लेने के लिए बड़े बड़े एनरोलमेंट ड्राइव चलाए जाते हैं, वही इस वक्त हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिरबुक में मौजूद है, जहां पे हम ये कहेंगे कि 8 क्लासेस है मगर बच्चे खाली 4 अवेलेबल है। और बच्चे 4 ही क्यों है ये हम यहाँ के उस्ताद से पूछेंगे, इनसे बात करेंगे। सर जी, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप बताइए आपके स्कूल में कितने बच्चे इस वक्त हैं? इस वक्त 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो सर मुझे बता दीजिए, मिडिल स्कूल है, 8 क्लासेस है, खाली 4 ही बच्चे क्यों हैं? यहाँ पिछले 2-3 सालों से ये मसला हुआ है। जब यहाँ एक्स जाडियो मोहम्मद मकबूल डार साहब आए थे, उन्होंने यहाँ एक वक्त 4 स्टाफ मेंबरों को यहाँ डिप्लॉयमेंट किया। 2 को सुल्तानपुरा में, 1 को टैंकपोरा में, दूसरे को उसन में। तो जो ही हम यहाँ से निकले तो बच्चों ने भी यहाँ से निकलना शुरू किया। आप मुझे बताइए इस वक्त उस्ताद कितने तैनात है? इस वक्त स्कूल के टोटल उस्ताद 5 हैं। 5 यहाँ पे तैनात है? 5 हैं, लेकिन वह फिजिकली 3 काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, यानी कि पोस्ट 5 है मगर एज ए पर फिजिकली 3 इस वक्त काम कर रहे हैं, मगर बच्चे खाली 4 हैं। तो कौन कौन क्लासेस यहाँ पे जो खाली है, जो बच्चों के बगैर है? 8th भी खाली है, 6th भी खाली है, 4th जमात भी खाली है, 3री जमात भी, 2री जमात। यानी कि हम ये कहेंगे कि फर्स्ट से लेकर फर्स्ट में कोई नहीं है, सेकंड में कोई नहीं है, फर्स्ट में एक है, सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड में कोई नहीं है, फोर्थ में कोई नहीं है, फिफ्थ में 2,
5th में 2 बच्चे हैं, 6th में कोई नहीं है, 7th में 2 बच्चे, एक बच्चा है, 8th में कोई नहीं, यानी कि एज पर फिलहाल 3 बच्चे यहाँ पे है। जी। तो 4 बच्चे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि आपने एनरोलमेंट ड्राइव नहीं चलाया यहाँ पे? हम क्या चलाएंगे, या एनरोलमेंट इस वक्त हम सुल्तानपुरा में काम कर रहे थे। अच्छा उस वक्त आप सुल्तानपुरा में थे जिस वक्त एनरोलमेंट ड्राइव चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे आपको शिफ्ट किया? इसके बाद यहाँ शिफ्ट किया। अभी खाली आपने बस इतने बच्चे आपके स्कूल में हैं? जी बस इस वक्त मैंने देखे इतने बच्चे हैं, 4 बच्चे। हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा मसला है, उधर रास्ते पे ग्राउंड के ऊपर वो डंपिंग सिस्टम रखा है, वो कूड़ा करकट के लिए, वो भी एक मसला है। वहाँ दिन भर कुत्ते रहते हैं तो बच्चे नहीं कतराते हैं यहाँ आने से। चलिए यानी तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।